سب سے بڑا کائنات کا سچ کیا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ کائنات کی سب سے بڑی صداقت ہے، سب سے بڑی حقیقت ہے، سب سے بڑا کائنات کا یہ ضابطہ ہے کہ اس مخلوق کا خالق، مالک، رازق اللہ ہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کسی کو اللہ کی طرف بھی بلاؤ نا تو حکمت کے ساتھ بلاؤ، اللہ کے رستے کی بھی دعوت دو تو دانائی کے ساتھ دو، لوگوں کو اللہ کی جانب بھی بن کے بلاؤ۔ اگر ہم دانائی چھوڑ دیں گے تو بعض اوقات بات ٹھیک بھی ہوگی تو وہ نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوگی۔ وہ کسی نے کہا تھا بات اگرچہ بے سلیقہ ہو کلیم، پر بات کرنے کو سلیقہ چاہیے۔ آپ سلیقے سے بات کریں، معاملہ دیکھیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کی بھی عزت کرو۔ حضور کے مناسب میں سے ہے دانائی سکھانا، اپنی اولاد کو بھی اکرام سے پکارو، آپ ان کا نام بھی اچھے لہجے سے پکاریں، ان کے لیے بھی آپ کے لب و لہجے میں مٹھاس ہونی چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری جلد بازی، بہت ساری طبیعت کا الجھاؤ، بے چینی، بے قراری، ہر چیز کو سختی سے ٹھیک کرنے کی کوشش کرنا۔ ہوتی ہیں بعض چیزیں بھی سختی سے ٹھیک، لیکن ساری چیزیں سختی سے ٹھیک نہیں ہوتی۔ آپ نہایت معاملہ فہمی کے ساتھ، نہایت تدبر کے ساتھ حضور لوگوں کو دین کی طرف بلاتے تو بڑے کمال انداز میں سرکار دعوت دیتے، اللہ کا پیغام دیتے تو اس میں اتنی مٹھاس ہوتی کہ دلوں میں بات گھر کر جاتی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی، وہ ان کا اپنا فلسفہ ہے، کہتے ہیں جی میں چونکہ سچا ہوں اس لیے کڑوا ہوں، تو سچ کڑوا ہوتا ہے تو لہذا اس لیے میں لوگوں کو اچھا نہیں لگتا۔ تو میں ان سے کہا کرتا ہوں بھائی سچ نہیں کڑوا، آپ کا لہجہ کڑوا ہے۔ کائنات میں سب سے زیادہ سچ مدینے والے محبوب نے بولا ہے، اور اتنا میٹھا کر کے بولا ہے، اتنا پیارا کر کے بولا ہے کہ حضور سچ بولتے جاتے تھے اور سچ دلوں میں اترتا چلا جاتا تھا۔ سچ بولیں لیکن خوبصورتی سے، لیکن محبت سے، لیکن دانائی سے۔ یعنی ایک صحابی آئے تو ان کے چہرے میں بڑا جلال تھا اور ان کے لہجے میں بڑا غصہ تھا، اور وہ بڑے بے چین اور بڑے بے قرار تھے کہ یا رسول اللہ میں ان مشرکین کو چھوڑوں گا نہیں۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ وہ آپ کا نام بگاڑ کے لیتے ہیں اس لیے کہ وہ کہتے ہیں اگر ہم محمد مان لیں تو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تو مان ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے، تو وہ نام بگاڑ کے لیتے ہیں، اور نام بگاڑ کے آپ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو سرکار مسکرائے، فرمایا پتہ نہیں وہ کس کو برا بھلا کہتے ہیں، پتہ نہیں وہ کس کا نام بگاڑتے ہیں، مجھے تو اللہ نے محمد بنا کے دیا۔ انسان کو زندہ رکھتا ہے، توانائی دیتا ہے، روحانیت دیتا ہے، اس کو سکون کی دولت دیتا ہے۔ اپنے معاملات کو جب ترتیب دیں تو اذکار کی پابندی کریں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اللہ ہی کی پاکیزگی بیان کرو، اسی کی پاکی بیان کرو۔ صبح سے لے کر شام تک گفتگو کے کلاوے ملانا، لمبی چوڑی باتیں کرنا، اس میں جھوٹ کی آمیزش کا ہو جانا، غیبت کا شامل ہو جانا، بہت ساری آلائشوں سے اپنی زبان کو بھر لینا، منع فرما دیا، میں حکم دے دیا کہ تم اس طرح کرو، تم میری یاد میں لگ جاؤ، شام میری پاکی بیان کرو، تم میری طرف متوجہ ہو جاؤ۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت میں، عزت و عظمت میں، ایک بوڑھے صحابی حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بڑی دور سے آیا ہوں، پتہ نہیں دوبارہ آپ کی زیارت مجھے نصیب ہو سکے کہ نہ ہو سکے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایک ایسی بات ارشاد فرما دیں کہ جو مجھے کفایت کر جائے، یعنی اس سے میری دنیا بھی بن جائے اور میری آخرت بھی بن جائے، ایک بات۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، یہ بات تجھے کفایت کر جائے گی، تیرا فائدہ کر جائے گی، دنیا اور آخرت میں تجھے نفع دے جائے گی۔ اسلام نے ہر وقت ذکر الہی کا حکم دیا، سونے کے وقت کی دعا بھی سکھلائی، اٹھتے وقت کے الفاظ بھی سکھائے،
اسلام نے کہا کہ کھانا کھانا ہے تو بسم اللہ شریف سے شروع کر لینا، اور جب ختم کرنا تو الحمدللہ پہ ختم کر لینا۔ جب تمہیں کوئی چیز بھلی لگے تو پھر ماشاءاللہ کہہ لینا، جب کوئی مصیبت آئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لینا، اور جب سیڑھیاں چڑھنے لگو تو اللہ اکبر کہا جائے، اور اونچائی سے اترنے لگو تو سبحان اللہ کہا جائے۔ گویا ہر موقع پر اللہ کی یاد کو، اللہ کے ذکر کو، رب کریم کو ہمیشہ یاد رکھا جائے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ہر وقت اپنے رب کو یاد کرتے تھے، ہر وقت حضور اپنے رب کو یاد کرتے تھے، ہر وقت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر پر اپنے رب کریم کا ذکر رہتا تھا۔ تو کثرت کے ساتھ ذکر کرنا اور ذکر کو اپنی طبیعت کا حصہ بنا لینا۔ آپ کتاب و سنت کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو آپ غور فرمائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صورتوں کے فضائل بیان کیے، پھر نبی پاک نے مختلف اسماء کا، مختلف ناموں کی فضیلت بیان کی۔ فرمایا جو آدمی سبحان اللہ کہتا ہے اسے 30 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو تسبیح فاطمہ ہی پڑھ لے رضی اللہ تعالی عنہا، تسبیح فاطمہ یعنی 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، جو شخص یہ پڑھ لے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں۔ سمندر کی جھاگ کون ماپے گا کہ سمندر کہاں سے چلا اور کہاں پہنچا؟ تو فرمایا سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اگر اس کے گناہ ہوں گے، اتنا بڑا پاپی بھی ہو، تو یہ اللہ کا ذکر کرنے کی برکت سے، تسبیح فاطمہ پڑھنے کی برکت سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ذکر کی فضیلت بیان کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اسماء تھے جن کی عظمت، عزت، رفعت بیان کی، فرمایا اس کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ صورتوں کے فضائل بیان کی۔ ہمارے ہاں میں نے دیکھا ہے کہ بعض واعظین اور بعض نقیب حضرات یا بعض ایسے لوگ جو بات کرتے ہیں، تو اگر ان کی بات توجہ سے نہ سنی جائے تو وہ خود کئی دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ میری بات ضائع نہ کر دینا، میرا جملہ ضائع نہ کر دینا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی اہم بات تھی جو میں کرنے جا رہا ہوں، اور کئی لوگ آپ ان کی بات توجہ سے نہ سنیں تو ان کے چہرے پر اظہار ناراضگی نمایاں ہو جاتے ہیں کہ یار میں بات کر رہا تھا، اس بندے نے توجہ ہی نہیں کی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں، جو حضور نے فضائل بیان کیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ تمہیں غموں سے نجات دے گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فضیلت بیان کی کہ جب تم کہتے ہو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو زمین آسمان کے درمیان جتنی جگہ ہے اتنا اللہ تمہیں اجر کا بھر کے جو ہے وہ عطا فرماتا ہے اپنے فضل سے۔ تو یہ جو حضور نے مختلف اذکار کی فضیلتیں بیان کی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کلمہ شریف کے بارے میں فرمایا کہ یہ سب سے افضل کلمہ ہے، اور سب سے افضل دعا کے بارے میں فرمایا کہ الحمدللہ کہنا سب سے افضل دعا ہے۔ اذکار کے جو فضائل حضور نے بیان کیے، تو کیا معاذ اللہ ہم ان کو ضائع کریں گے؟ ان باتوں کو ایک عام آدمی کی بات تو ضائع کی نہیں جا سکتی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کیا ضائع کیا جائے گا؟ تو پھر جو بات سمجھنے کی ہے، جو بات غور کرنے کی ہے، جس پر ہمیں خاص توجہ دینی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ہر اس فضیلت کو ڈھونڈیں، تلاش کریں جو نبی پاک نے بیان فرمائی، اور پھر ہم اس فضیلت کی روشنی میں ان اذکار کو کرنے کی کوشش کریں، ان ساری باتوں کی طرف توجہ کریں۔ اور جب آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں نا، تو جس طرح آپ کے وجود کی غذا ہے، روٹی، کھانا، پانی، ہوا، صحت، سانس، یہ آپ کے وجود کو زندہ رکھتی ہے، تو ایک روح کی غذا ہے۔ روح کی غذا ہے رب کریم کا ذکر، اللہ کی یاد۔ ہمارے جو طریقت کے سلسلے ہیں نا، یہ بنیادی طور پر طریقت کے سلسلے دو کام کرتے ہیں۔ ایک تو عقیدے کو پختہ کرتے ہیں، نظریات کی صفائی کرتے ہیں۔ جو کمزور یقین والے لوگ ہوتے ہیں ان کا یقین پختہ کرتے ہیں۔
جو रब की बारगाह से दूर होते हैं उनके दिलों में अल्लाह की चाहत पैदा करते हैं। ये हिकमत के साथ, दानाई के साथ लोगों की तरबियत करते हैं और लोगों की रूहों के अंदर मुस्तनद सही अकायद और यकीन की दौलत लोगों को देते हैं। और दूसरा, ये जिक्र के तरीके बतलाते हैं। ये लोगों को अज़कार की तरफ मायल करते हैं। जो लोगों का शौक, ज़ौक, मिजाज जिक्र की तरफ मायल करते हैं। अकीदे की पुख्तगी देना और लोगों को अल्लाह की याद में लगा देना। अल्फ अल्लाह ते चंबे दी बूटी ते मेरे मन विच मुर्शद लाई हूँ। नफी असबात यानी ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा नफी है, इल्लल्लाह इसबात है। नफी असबात दा पानी मिलिया ते हर रगे हर जाई हूँ ते आया ते जां फुल्लां ते आई ते फिर जीवे मुर्शद कामिल बाहू जिस ए बूटी लाई। तो ये याद रख लें कि सूफिया मुख्तलिफ अज़कार बतलाते। आप किसी भी सिलसिला तरीका से वाबस्ता होते हैं तो आपको कुछ पढ़ने को बताया जाता है। अब क्या हमने इस बात को समझा ही नहीं, हमने ये तवज्जो ही नहीं की कि हम शेख की बारगाह में गए थे तो उन्होंने हमें कुछ पढ़ने को, कहीं भी आप जाएं आपको कोई इस्तिग़फ़ार बता देगा, कोई कलमा शरीफ बता देगा, कुछ ना कुछ बताया। लेकिन हमने क्या किया, हमारी अज़कार की जानिब तवज्जो नहीं रहती, हम जिक्र नहीं करते। हमारे लिए जो काम सबसे मुशक्कत वाला है वो है जिक्र। अच्छा, बड़ा अजीब आदमी है ना जो किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में दाखिला ले और चाहता भी पास होना है, पर किताब खोल के नहीं दे के पढ़ना चाहता। नंबर भी चाहता है मेरे 100% हो, लेकिन कहता है मुझे किताब ना पढ़नी पड़े। तो ये तो बेवकूफ़ी है ना। आपको निसाब पढ़ना है और निसाब की तैयारी करनी है और फिर निसाब के मुताबिक आपको चलना है। आपका एक निसाब है। तो तरीकत एक यूनिवर्सिटी का नाम है। जब आप तरीकत के शोबे में दाखिला लेते हैं तो आपको अज़कार बताए जाते हैं, आपको वो अज़कार करने हैं, वो वज़ाइफ पढ़ने हैं, उन पर आपको तवज्जो देनी है, उन पर आपको गौर करना है। तो जिक्र जब आप करेंगे तो फिर आपको बहुत सारी ऐसी चीजें नसीब होंगी जिनका नफा होगा। तो हमारे सूफिया एक तो तन्हा तन्हा जिक्र करते, फिर इज्तिमाई जिक्र का भी सबक देते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई कौम अल्लाह के जिक्र के लिए बैठती है तो फरिश्ते उन्हें घेर लेते हैं, रहमत उन्हें ढांप लेती है और हुजूर फरमाते हैं उन पर सकीना उतरता है और वो एक जमात में बैठ के अल्लाह का जिक्र कर रहे होते हैं और अल्लाह फरिश्तों के सामने उनका तज़किरा करता है, फरिश्तों के सामने। तो एक तो इनफिरादी जिक्र, फिर जो मजालस जिक्र है, महाफिले जिक्र हैं, उनकी अफादियत ये है कि लोग बैठते हैं तो फिर उन पर अल्लाह की रहमत छा जाती, फिर अल्लाह का फजल उनकी निगहबानी और खबरगिरी करता है। अपनी जुबान को जिक्र से तार रखें, जहां बैठे इज्तिमाई तौर पर वहां भी अल्लाह की याद के साथ बैठे, रब करीम का जिक्र करें। हमारे यहाँ अब खलवत में बैठना, थोड़ा सा लोगों से अलग हो के बैठना, तन्हाई में बैठना, ये लोगों के लिए इसलिए मुश्किल हो गया है कि लोग जिक्र में तो बैठ नहीं सकते, इबादत के साथ कोई दिलचस्पी रही नहीं, माज़अल्लाह, वज़ाइफ पढ़ने का कोई ज़ौक़ नहीं, तो तन्हाई में बैठ नहीं सकते। हालांकि तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे लिए बेहतर है कि अपने घरों को लाजिम कर लो, यानी बिला वजह ज़रूरत घरों से न निकलो, अपने घर में रहो, अज़कार करो, इबादत करो। ये अगरचे इस्लाम के अंदर रहबानियत नहीं, सारा कुछ छोड़ छाड़ के मस्जिद में बैठने का हुक्म नहीं है, लेकिन आप देखें ना कि हुजूर अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका में कुछ औकात ऐसे मिलते हैं कि सरकार खलवत में तशरीफ ले जाते, तन्हाई में बिल्कुल अलग थलग हो के कुछ इबादत हुजूर ने तन्हाई में कुछ जिक्र किया है, अलग होकर। ऐलान नबूवत से पहले अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम महीनों गारे हिरा में रहा करते थे। वहां क्या होता था? अल्लाह का जिक्र होता था, अल्लाह की याद होती थी, इबादत, रियाजत, तकवा, परहेजगारी। फिर आप ये देखिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हर साल रमजान मुबारक में 10 दिन का इतिकाफ करते। अगरचे हुजूर के जिम्मे तबलीगी ड्यूटियां हैं, सरकार के जिम्मे
जिहाद के बहुत सारे मामलात हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 23 सालों में पूरी दुनिया को इनकलाब आशना करना है, लेकिन इसके बावजूद रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हर साल रमज़ान के आखिरी अशरे का इतिकाफ करते। इसके अलावा भी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, रात को मुझसे फरमाते, अबू बकर की बेटी तो इजाज़त दे तो रब को राज़ी न कर लूं। वहां भी तन्हाई में खड़े हो जाते। तो नबी पाक ने हमें बतलाया कि कुछ वक्त तन्हाई का तुम्हारे रब के साथ गुजरना चाहिए, कुछ औकात ऐसे होने चाहिए। तो रमजान मुबारक की मुकद्दस घड़ियों में बिलखुसूस ये कोशिश करें और बिल एहतमाम कि कुछ औकात अल्लाह की बारगाह के साथ गुजरे, कुछ वक्त दुआओं में, इल्तिजाओं में, राज में, नियाज में। देखें ना कितना अपने आप को हल्का लोग महसूस करते हैं किसी बंदे को अपना दुखड़ा सुना के, कितना लोग हल्का महसूस करते हैं। हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी लोगों के सामने अपना फक्र बयान करे अल्लाह उसे गनी नहीं करेगा, और फरमाया जो अपने रब के सामने अपना फक्र बयान करेगा जल्दी या देर से अल्लाह उसे गनी जरूर कर दे। तो आप मुसल्ले पे बैठे, अपनी खलवत को मजबूत करें, कुछ ना कुछ तन्हाई की इबादत थोड़ा वक्त निकाल के रात को, सुबह को, जैसे आसानी हो जरूर इस पर तवज्जो दें। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल से, अपने पैगाम से, अपनी गुफ्तगू से हमें इस तरफ माइल किया। तो एक बात आखिर में और जो बड़ी समझने वाली है उस पर भी तवज्जो करें। कुछ लोग कहते हैं जी मैं गाफिल हो गया हूं, तो मेरे लिए मुश्किल हो गई है जिक्र करना, तिलावत करना, इबादत करना, वक्त गफलत में ज्यादा गुजरता है। बंदा गाफिल कब होता है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान जासिमुन अला क़ल्बि इब्ने आदम। फरमाया ये जो शैतान है ये इंसान के दिल के साथ चिमटा रहता है। फ़इज़ा ज़करुल्लाह खानसा, जब इंसान अल्लाह का जिक्र करता है तो ये उसका दिल छोड़ के हट जाता है। और फरमाया वइज़ा गफला वसवसा, जब इंसान गाफिल होता है तो फिर शैतान वसवसा डालता है। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक पर गौर फरमाइए। हुजूर फरमाते हैं कि शैतान आदमी के दिल के साथ चिमटा हुआ है। जब बंदा करता है ना अल्लाह का जिक्र तो ये बंदे का दिल छोड़ के दूर चला जाता है। और फरमाया वइज़ा गफला वसवसा, जब बंदा गाफिल होता है तो शैतान वसवसा डालता है। ये नहीं फरमाया कि शैतान वसवसा डाले तो बंदा गाफिल होता है। पहले बंदा गाफिल हुआ, पहले इसने जिक्र छोड़ा है। अगर ये जिक्र न छोड़ता तो शैतान इसे गाफिल न करता। तो आप अगर शैतान को भगाना चाहते हैं तो पकड़ ले, तस्बीह करें अल्लाह अल्लाह, वो भाग जाएगा। अगर आप गफलत की चादर उतारना चाहते हैं, आप बिस्तर में उठने को तबीयत नहीं चाह रही, तो आप एक दफा हिम्मत करें तो सही, वुजू करें तो सही, फिर देखें अल्लाह कितनी कुव्वत देता है। वो भाग जाएगा जब आप एक दफा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के निकलेंगे अपने बिस्तर से और बिछाएंगे मुसल्ला और करेंगे अल्लाह अल्लाह। तो देखिए किस तरह अल्लाह आसानी करता है। हम अपनी उस गफलत की बुनियाद पर उसको आवाज देते हैं कि आजा मेरे साथ दोस्ती कर ले। तो शैतान कितनी ताकत नहीं है कि बंदा मोमिन पर गलबा पा सके। वो तो अल्लाह के मुखलिस बंदों पर गलबा कर ही नहीं सकता। सिर्फ बात इतनी है कि जब हम गाफिल होते हैं, जब हम जिक्र छोड़ देते हैं, जब हम ये ज़ौक़ ही नहीं पैदा करते कि मैं कुछ अल्लाह अल्लाह कर लूँ, अपनी तबीयत को लगाए जिक्र में, अपना मिजाज, अपना दिल, अपनी आंखें, अपनी रूह, इसको अल्लाह की याद के साथ महव करें। दिल में गम जरूर रहता है, कोई ना कोई तलब इंसान की तबीयत में, दिल में चाहत हमेशा मौजूद रहती है। कुछ लोग इस बात को मानते हैं, कुछ नहीं मानते। कुछ लोग शोहरत से प्यार करते हैं, मानने को तैयार नहीं होते। कह दिया जाए ना कि मैं वहां भी गया था, लोग आपका जिक्र कर रहे थे, तो उनका दिल ठंडा हो जाता है। कुछ लोग तारीफ से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह माफ करे, जब तक कोई दो चार लोग खुशामद ना करें उनकी तबीयत ठीक ही नहीं रहती। कुछ लोग इल्ला माशाअल्लाह पैसों से प्यार करते हैं,
पैसे ना हो तो बीमार बीमार से लगते हैं, और जेब भरी हो तो सेहत भी उनकी। हम मुख्तलिफ चाहतों, मुख्तलिफ मोहब्बतों में गिरफ्तार होते हैं। बाज मोहब्बतें बड़ा नुकसान करती हैं, इंसान के बातन को उजाड़ देती हैं, उसकी रूह को मैला कुचैला कर देती हैं, उसके रूहानी मसाइल में निहायत नुकसानदेह साबित होती हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस, उस पर नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया, दुनिया की मोहब्बत यानी हिरस के साथ हो, लालच के साथ हो, जायज़ नाजायज़ की परवाह के बगैर हो, दुनिया की मोहब्बत, माले दुनिया की मोहब्बत, हुजूर फरमाते हैं ये हर बुराई की जड़ है। जब किसी शख्स को प्यार हो जाए कि मैंने पैसे जमा करने हैं, दौलत इकट्ठी करनी है, माल ही जमा करने हैं, जब उसका ये ज़हन बन जाए तो फिर वो किसी चीज़, उसे हुकूक ज़ाया होते नज़र आए तो होते रहें। यतीमों का माल है कि गरीबों का माल है कि ज़कात का माल है कि खैरात का माल है कि किस चीज़ का माल है, किसी शरई पाबंदी का लोग ख्याल नहीं करते। गलबा जो कर गई दुनिया की मोहब्बत। ये दुनिया की मोहब्बत जिस तरह हर बीमारी की जड़ है, नुकसान करती है। हमें अपने आप से पूछना चाहिए, सवाल करना चाहिए कि दिल क्या चाहता है। दरअसल ये सीने में है, धड़कता है, तो बुनियादी तौर पर सुबह से शाम तक इसकी तलब क्या है, इसकी चाहत क्या है, ये हमें देखना चाहिए ना। जिस तरह दुनिया की मोहब्बत तबाही पैदा करती है ना, इसी तरह अगर मोहब्बत हो जाए ना अल्लाह रसूल से, रब रसूल से हो जाए प्यार, तो भूख भी बड़ा ही मजा देती है। अल्लाह रसूल से हो जाए प्यार तो उनकी तरफ से आने वाले सुख जितनी लज्जत देते हैं, दुख भी उतना ही मजा देते हैं। और दरवेश कहते हैं, दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, बस राजी रहन प्यारे। फिर वो तकलीफें, वो आजमाइशें, वो परेशानियां, वो गुर्बतें, वो वक्ती तौर पर लोगों के ताने, वो तनकीद, वो तंज, वो फब्ती, ये सारी चीजें मजेदार हो जाती हैं मोहब्बत अल्लाह रसूल से हो। हम न अपनी तबीयतों में चाहत की, रब रसूल की मोहब्बत की वो खास लज्जत नहीं पैदा करते जो होनी चाहिए। महफिल भी होती हैं, रोजे भी आते हैं, हज भी होते हैं, उम्रे भी होते हैं, लेकिन हज उम्रा अल्लाह रसूल के लिए है कि फोटो के लिए? महफिल अल्लाह रसूल के लिए या फ्रंट सीट के लिए? रब रसूल की तारीफ होगी या 15-20 लोगों की लिस्ट पहले पढ़ के सुनाई जाएगी कि फलाना भी मेहमान खुसूसी है, फलाने की ज़ेरे निगरानी है, फलाना भी आया है, फलाने भी कहा था कि जरा भाई, जब तक उसमें गलबा, ये एक बड़ी सादी सी बात है और ये अहम सबक है। दिल से पूछ ले प्यार किससे करता है। और किसी बंदे को धोखा दिया जा सकता है, किसी को अपनी बातों से मुतासर किया जा सकता है, किसी आदमी को दिखाया कुछ, बताया कुछ जा सकता है, कुछ छुपाया जा सकता है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, रब ना तुम्हारा चेहरा देखता है ना तुम्हारी जेब देखता है, मालिक तो जब देखता है तुम्हारा दिल ही देखता है। तो दिल की कैफियत अल्लाह को पता है। दिल बेचैन इसलिए रहते हैं कि ये जो प्यास और जो तलब करते हैं वो हम इन्हें पहुंचाते नहीं, और इसलिए रहते हैं कि ये रब रसूल की मोहब्बत से ठंडे होंगे। हम इधर उधर की चाहते लिए फिरते। इनके अंदर बेकरारी इसलिए है कि हमने उम्मीदें लोगों से वाबस्ता कर ली हैं, जो लोगों से नहीं करनी चाहिए थी, अल्लाह रसूल से करनी चाहिए। हमने असबाब को इख्तियार करना है, भरोसा असबाब पर नहीं, भरोसा तो अल्लाह ताला पे करना है। तो जब तक देखे ना, कुरान मजीद ने क्या कहा? कुरान मजीद ने कहा, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, फरमाया वो लोग जो ईमान ले आए वो अपने रब से शदीद मोहब्बत करते हैं, अपने रब से प्यार करते हैं। उनके सजदे बोझ नहीं, उनके सजदे तो लज्जत है। उन्हें नमाज के लिए लाना नहीं पड़ता, जबर नहीं करना पड़ता, उनके तो दिल खिंचे चले आते हैं। उनको तो प्यार हो गया, रात सारी बीत गई और एक सजदा भी मुकम्मल ना हुआ। वो तो माल चूंकि अल्लाह ने दिया है,
تو راہ خدا میں خرچ کرتے وقت ان کی طبیعت کسی قسم کا تکلف نہیں محسوس کرتی، کوئی بوجھ نہیں محسوس کرتی، چونکہ وہ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کرتے ہیں، تو یہ چیزیں ان کے سامنے کبھی بھی رکاوٹ نہیں بنتی۔ اور دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی، اور جہاں تک تعلق ہے میرے رسول پاک کا، اللہ کریم نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ جو نبی ہے نا، یہ تو مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو ہر وقت دل کی دھڑکنوں میں، روح کی ٹھنڈک میں، قلب میں، دل میں، روح میں، ذہن میں جو چیز ہر وقت سمائی ہے نا مومنوں کے، وہ رسول پاک کی ذات ہے۔ اگر رات ساری بندہ یہی سوچتا رہے کہ سویرے یار کس طرح کیسے آئیں گے، یہ جو میرے پاس 2 لاکھ ہے اسے 6 کیسے کرنا ہے، اور یہ 6 ہے یہ 12 کیسے ہو سکتا ہے، اور جناب یہ دنیا میری کیسے آگے بڑھ سکتی ہے، اور یہ جو پلاٹ پڑا ہے نا میرے گھر کے بالکل سامنے، کیسے کچھ چکر چلے کہ میرا ہو جائے، گاڑی ہے ذرا چھوٹے ٹائروں والی بڑے ٹائروں والی کیسے آ سکتی ہے۔ اگر 24 گھنٹے منصوبہ بندی دنیا حاصل کرنے سے دین منع تھوڑا کرتا ہے، حضور نے تو فرمایا محنت کر کے کمائی کرنے والا اللہ کا دوست ہے، منع نہیں ہے، لیکن ہر وقت اسی گنتی میں رہنا، اسی کے شمار میں رہنا، الجھ جانا، اور جو اصل چیز تھی اس کو چھوڑ جانا۔ ہم نا نیکی کرتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، لیکن اس کی لذت نہیں پاتے۔ یعنی اگر نماز پڑھ کے بھی بندہ قرار نہ حاصل کرے، اگر وہ خیرات کر کے بھی اس کی ٹھنڈک نہ محسوس کرے، مسجد آ کے، محفل کرا کے، محفل میں بیٹھ کے، پھر بھی اس سے کوئی روحانیت نہ پا سکے، اس نے 20 علماء سنے، اس نے درجنوں خطباء سنے، اس نے ساری زندگی گزار دی، لیکن اس کے دل کی کیفیت ہی نہ بدلی، وہ لذت خاص ہی اسے نصیب نہ ہو، تو پھر اسے سوچنا چاہیے نا کہ دل میں نا اللہ تعالیٰ نے نا ہر چیز 2 بنائی ہے، ہونٹ 2، آنکھیں 2، کان 2، ہاتھ 2، پیر، دل اللہ نے ایک ہی بنایا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ چلو ایک طرف مجھے رکھ لو ایک طرف کسی اور کو رکھ لو، دل ہی ایک بنایا ہے۔ وہ کہتا ہے بس دل ایک ہے تو رب رسول ہی رہیں گے، اس میں ادھر ادھر کی چاہتے نہ لے آنا، جب تک دل کے اندر پوری طور پر اللہ رسول کی، بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو نا تمہیں ایمان کی لذت نصیب ہو، میری بات ایک ہے کھانا، ایک ہے مزیدار کھانا، ایک ہے مومن ہونا اور ایک ہے مومن ہونے کا مزہ آنا، لذت نصیب ہونا کہ میں صاحب ایمان ہوں۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں ایمان کی لذت نصیب ہو، یہ حدیث آپ نے بھولنی نہیں، بخاری مسلم میں، اگر چاہتے ہو کہ ایمان کی لذت نصیب ہو تو 3 کام کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون کون سے؟ حضور فرمانے لگے پہلا کام یہ کرو کہ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے محبت کرو۔